सारा दिन कुकड़ां दे वांगू लड़ करवाई हुई अजी दो तीवियां ने मेरी जिंद सूली उत्ते लटकाई हुई अजी दो तीवियां ने सारे पिंड विच चर्चा कराई हुई अजी दो तीवियां ने तेरे रही विच सड़दी रहन दे मेरे उत्ते दोष ना लगा मेरे जे काम दा को कहदे जदे लग जे तो हम कर सौ करदी मैं तां किसी साध दी बखान भी ना चढ़ करना शर्म नहीं तो सर तो लेना मुतनी नू पालिया सारा दिन कुकड़ां दे वांगू लड़ लड़ सारे टब्बर दी तबाह करवाई हुई अजी दो तीवियां ने सारे पिंड विच चर्चा कराई हर वेले मेरियां कोई सरई करदी देख देख टुट जेड़ी तेरी टूटनी बनाती वे कौड़ा कौड़ा चाटी तेरे गेले पन तू मैं भी मार मार बांदरी दा मुंह पन तू जिते तू हम कर सौ करे बड़ी जीवानी ते तू मार तू मार ताके हटे जाती मैं तां किसी साथ दी बखान भी ना चढ़दी बस बारे तुझे छेड़ा तेरे पे कमला तेनू संभल पावे मोटा माल कैसे लिखे ना होए बड़ा शिकारी होए बड़ा शिकारी एक दिन आके मेरे कोलों लगे गाल कराई बड़ी कराई मेरे कोलों लगे गाल कराई कि मर जाए होल मंगलाई हाँ जी, मेरा नाम शिवानी शर्मा है। मैं अमृतसर महिला कांग्रेस दी प्रेजिडेंट हाँ। हाँ जी, अज असी इकट्ठे होके ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੈ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿੱਧੇ ਤੇ ਝੂਲੇ ਝੂਲਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੈਮ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਿੱਧਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਭੰਗੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੇ ਈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं जी, हुण नहीं भुलते जा रहे। जे मैं अपने बचपन की गल करा तो मैं अपने बचपन च कभी तीज मनाते, क्योंकि मैं टिपिकल अमृतसर शहर दी हाँ, तो मैं कभी तीज मनाते नहीं कि हाँ सौन का त्यौहार असी दुर्गियाना मंदिर जरूर मनान जाते सी, पर इस तरह वाला कभी तीज का त्यौहार असी मनाते नहीं वेख्या। हुण सगों जिहड़ी साडी जनरेशन है ये अपना विरसा संभाल रही है। असी अपने विरसे नूं संभालण लई साडे बच्चिआं नूं पता है कि असी तीज का त्यौहार क्यों मनाना, कि मैं लगातार चौथी वारी मैं तीज का त्यौहार सैलीब्रेट कर रही हाँ। और नाल दी नाल पिछली वारी भी असी कुछ लड़कियां नूं पार्लर के कोर्स वास्ते किया सी। एरकी असी सिलाई मशीनां वंड रहे हैं। ये त्यौहार के नाल नाल असी अपनियां जड़ियां भैणां ने गरीब उन्हां नूं भी रोज़गार के लिए समान दिंदे हां। बहुत खुशी की गल है जी। अज इत्थे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट अर्बन के महिला कांग्रेस के प्रेजिडेंट शिवानी शर्मा इन्हों ने इत्थे बुलाया, बहुत वड्डा मान दिता है तीज के त्यौहार की सैलीब्रेशन के लिए। बहुत ही खुशी की तो चंगी गल है कि अजिहे त्यौहार जिहड़े असीं मनाउंदे रहीए, जिहड़ी भाईचारक सांझ है बनी रहे, तो साडे आउण वाली पीढ़ियां और बच्चों नूं साडे इन्हां त्यौहारां दा फैसटीवल्स दा पता लगना चाहिए कि साडा विरसा की है। मैं हुण पिछे भी लुधियाने दे विच 2-3 प्रोग्राम अज ही करके आई हाँ, तो बहुत वधिया लग्या। इत्थे आके भी सारियां भैणां बड़े सोहणे सज धज के अपनी जिहड़ी तीज का त्यौहार मनाउंदियां ने, ते मैं वाहिगुरू अगे अरदास करदी हाँ कि साडा ये सोहना पंजाब, खुशहाल पंजाब इसे तरह भाईचारक सांझ दे विच बज के इकट्ठे हो के सारे एक वधिया पंजाब असीं उहदी समाज की सिरजना करिए। मैडम मणिपुर की घटना नूं किस तरह देखदे हो? मणिपुर की घटना जिहड़ी है बहुत ही एक औरत जाति दे लई शर्मनाक घटना है। बहुत ही साडे देश के प्रधानमंत्री जी दे लई जिहड़ी यह गल है, एक मैं समझदी हाँ
ਕਿ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਡਮ ਨੈਟਾ ਡਸੂਜਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਹੋਏ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਜਾ ਵਰਲਡ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ। ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜੋਰ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਵੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਗ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ ਕਿ ਡਰ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਲ 'ਚ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਗਲੇ ਪਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹੀ ਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਤ ਰਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਨੀਪੁਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆ ਖੂਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਕੱਢਤੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਨਾ ਵੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਵੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 75% ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਟ ਵੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚੋਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਰ ਆਪ 'ਚ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਪਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਦੱਬ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਟਲ ਬਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਜ਼ ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨੀਟਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਕਿਹਾ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ 5000 ਬੰਦੇ ਇੰਪਲੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਡਰੰਕ ਲੋਕ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੱਛਾ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਆ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਤਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪੀਣਾ, ਚਲੋ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੌਰ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡੁੱਬ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੋਕਲ ਵੇਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, 35 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਜਾਣੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੋਰਫਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੋਰਫਿਨ ਬੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਚ 35 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਓ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਹੈ ਆ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫੀਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਫੀਮ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਵੇਵ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਓ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਮੈਮ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੂਜ਼ਲੀ ਗਵਰਨਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝੋ, ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਮੈਮ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਊਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ 13 ਚੋਂ ਅਸੀਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਡਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤਕਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।